ए ज़ौक़ किसी हमदम में देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। इस बड़ी दुनिया के अंदर हर एक इंसान की एक छोटी छोटी दुनिया भी है, और उस दुनिया में जो किरदार होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स की ज़िंदगी में वो किरदार हों। यार पुराने इंज ने यारो जिमें नींह दियां इट्टां उत्ते भावें होर उसारो मंजिलां ते दो मंजिले नींह दी इट ना बदले। जिस ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ करना। काम को काम की तरह मत करो, काम को अपनी हॉबी की तरह करो और उसको एंजॉय करो। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਉਹ तमाम ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ। ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਮਾਹਿਰ ਇਮਰਾਜ਼ ਕਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫੀਕੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਹੋਰੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਲਡਿੱਕੇ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਤਕੱਲਫ ਜ਼ੁਹਰਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰੇ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੇ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਰਲਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਆਲਜੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਤਕਾਰੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
हमारे भाई बहनें, कोलीग्स, सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, सबको हम इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। आरएमसी की गोल्डन जुबली 50 साल जो है वो हम सारे यहाँ मनाने आए हैं। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो है वो तरक्की करते करते जो है वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। अब इसको 50 साल हो गए हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को बने हुए। आज हम सब मिलके जो है वो इसकी गोल्डन जुबली मनाएंगे और इसमें अब तक जो है वो 10,718 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जितने यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं सब किसी न किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी जो है वो उनकी जो है बहुत अच्छी खदमात जो है वो पेश कर रहे हैं। मैं अब कोशिश करूँगी कि जो हमारे फर्स्ट बैच के हैं डॉक्टर खालिद जावेद जान, उनको मैं बुलाऊं और थोड़ी सी वो हमारे साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी यादें जो हैं वो शेयर करें। इनवाइट करूँगी डॉक्टर जावेद जॉन। आज की इस तकरीब से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं जिस हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा मशहूर शेर है उस्ताद ज़ौक़ का कि ए ज़ौक़ किसी हमदमे देरीना का मिलना, ए ज़ौक़ किसी हमदमे देरीना का मिलना, बेहतर है मुलाकाते मसीहा व खिज़र से। तो एक हमदमे देरीना का मिलना अगर खिज़र से और मसीहा से बेहतर है तो आज कितने सारे हमारे हमदमे देरीना हैं और जिनके साथ आपकी यादें वाबस्ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बड़ी दुनिया के अंदर हर एक इंसान की एक छोटी छोटी दुनिया भी है और उस दुनिया में जो किरदार होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स की ज़िंदगी में वो किरदार हों। मेरी दुनिया के अपने किरदार हैं, आपकी दुनिया के अपने किरदार हैं, लेकिन हमारी दुनिया के वो किरदार जिनके साथ हम बचपन गुजारते हैं, हम एक ऐसा वक्त गुजारते हैं जब आपके रिश्ते के दरमियान कोई दुनियावी मुफाद नहीं होता। ये उस वक्त के जो रिश्ते हैं मेरा अपना एक पुरानी पंजाबी का एक कहता है कि यार पुराने इंज ने यारो जिवें नींह दियां इटां, यार पुराने इंज ने यारो जिवें नींह दियां इटां, उत्ते भावें होर उसारो मंजिलां ते दो मंजिले, नींह दी इट ना बदले। अब आप देखें कि जो इमारत की ईंटें हैं वो वही रहती हैं, ऊपर हम और एक बिल्डिंग बना लेंगे। तो जो पुराने दोस्त हैं और जो इमारत की ईंटें हैं वो खुलूस की नुमाइंदगी हैं, क्योंकि उस वक्त जब ये ईंटें लग रही थी ना हमें पता था कि डॉक्टर असगर शेख ने कितना बड़ा डॉक्टर बन जाना है, ना हमें पता था डॉक्टर खालिद जावेद वड़ैश ने कितनी कामयाबी हासिल करनी है, या मेरे जो और दोस्त डॉक्टर बैठे हुए हैं, उस वक्त हमें खबर नहीं थी। बल्कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी हमें यकीन नहीं था। वो ऐसा एक मोहब्बत का एक ऐसा बस वो आपस का प्यार था। उसमें अगर कोई तलब थी, अगर उसमें कोई कशिश थी तो वो ज़ात की कशिश थी, वो मोहब्बत की कशिश थी, दुनियावी लिहाज से कोई कशिश नहीं। तो इसलिए जब हम अमली ज़िंदगी में आते हैं और उसके बाद जो रिश्ते बनते हैं, उसके बाद जो तल्लुक बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुनियादारी ज़रूर होती है। और इसलिए ऊपर की बिल्डिंग गिर भी जाती है, नई भी बन जाती है, लेकिन बुनियादें इसलिए नहीं गिरती कि वहाँ तक रसाई नहीं है दुनियादारी के मामलात की। तो ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और ये हमारी दुनिया पहले बढ़ती है, जो ज़ाती दुनिया है। कभी दुनिया कम नहीं होती,
लेकिन ज़ाती तौर पे जो दुनिया है वो एक मर्तबा बढ़ती है और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। उसमें आपके वो जो जिनके साथ आप कभी तसव्वुर नहीं करते थे कि हम बिछड़ जाएंगे, वो हमेशा के लिए भी बिछड़ जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा सर्कल है। आज यहाँ मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ इसी शहर से है, गुजरावाला से। यानी मैंने यहाँ से मैट्रिक किया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया। तो अल्लाह ताला हमारे जो इस कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा तरक्की दे। सारी दुनिया में अब रावेलियन जो हैं उनकी एक पहचान है, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बहुत काबिल हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हमने तालीम हासिल की, हमने दोस्त बनाए। सबसे बड़ी जो हमने वहाँ से ताकत हासिल की, वहाँ से हमने सबसे बड़ी जो सौगात हासिल की, वो दोस्त हैं जो आज तक जिनके साथ ताल्लुक़ जो है वो कायम है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। ये भी हमारे मादरे इल्मी का हमें तोहफ़ा है कि हमें बहुत पुरखलूस, बेगरज और बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त दिए जो आज भी एक दूसरे की तकलीफ़ में साथ होते हैं, एक दूसरे की खुशी में साथ होते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलता रहे और हमारे आने वाले कल में हमारा कॉलेज और बुलंदियों को छुए और हमारे जो ताल्लुकात, जो हमारी दोस्तियां हैं, अल्लाह ताला उनमें भी बरकत डाले। जनाब बहुत शुक्रिया जी, और बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, सारे प्यारे दोस्तों से मुलाकात हुई और शेख असगर ने बहुत बड़ा मौका फराहम किया। On the behalf of Gujranwala chapter of Ravilion, I would like to pay special thanks to all the dignitaries as they spared their time for this from their busy schedule to make this celebration memorable. Thank you all of you and thank you for coming. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਸਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਜਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ ਤਿੱਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਬੈਚ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਬਰਾਹਲ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਿਆ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਪਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ। ਵਾਹ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਨ ਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਨ ਏਜ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ वो कौन था जो खराबात में खराब न था, हम आज पीर हुए क्या कभी शबाब न था। ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇਕੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਡਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੈਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਚਮੇਟ ਹੀ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 3rd ਬੈਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਕਤ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚਮੇਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਆਲਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੈਰੂਨ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਨੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ कितने हाँ जी, तो हिसाब करना पड़ेगा कितने बनते ये हैं। तकरीबन 10,718 जो है वो स्टूडेंट्स अब तक निकल चुके हैं। वाह। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 3rd ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੀ 3rd ਬੈਚ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਓ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਛੇੜ ਤੇ ਛਾੜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਟੈਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਸਟਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਸਭ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਦਰ ਗਏ। ਸਦਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਾੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਗਡੇਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਡੇਰੀਆਂ ਕਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਡੇਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾੜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਈਗਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਜੁਗਤਾਬਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਖਬਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਰਬੀ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜੀ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਐਵੇਂ ਵਾਇਦ ਨੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਲਾਹੁ ਜਾਲਿਬੁल्लाह कुल्ला सबूल हाफिज़। उन्होंने कहना ये कह रहे हैं कि ये जो क्लास में ये तमाशा चल रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करते। वल्लाहु अलौ ज़बीरा। उन्होंने कह रहे हैं कि जो भी टीचर इस तरह की हरकतें करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के तमाशे चलते लगे अरबी है कोई नहीं सी। ਐਵੇਂ ਬਸ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਜ਼ਹੀਨ ਐਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਮਰਹੂਮ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਸੜਕ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, 140-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੀਡੀਆਕਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਧੁੱਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਧੁੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੜਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਅਸਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾੜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਦਿਕ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਂ ਤੇ DHQ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੈੱਡ ਦਾ CCU ਹੈ, ਸਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ICU ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਮਾਰਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਸਦੀਕ ਸਾਦਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਹਸਪੀਟਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DHQ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਕਵਿਪਡ CCU ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਕਵਿਪਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਂਡ ਟਾਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਜ਼ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 48 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਜਾਂ ਰਫੀਕ ਅਨਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਦਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇਟਸੈਲਫ, DHQ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ, DHQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਦੀਕ ਸਾਦਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 46 ਬੈੱਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਹੈ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 68 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ KE ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪੇਬੈਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ VC ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਰਫ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਬਾਬਰ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਡਰਮਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ, VC ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ RMC ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆਫਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਨ ਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਚਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 17-18 ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ जिस हवाले ਨਾਲ डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है उसकी मेन काज है और मेन उसकी चीज़ है कि साढ़े अंदर इंसुलिन की रजिस्टेंस क्यों पैदा हो रही है और मेन इसे चीज़ से हुण काम हो रहा है कि लोगों को भी दसिया जाए और उन्होंने डायगनोज किया जाए कि इंसुलिन रजिस्टेंस किस तरह है और उसके ओवरकम किस तरह हो सकता है। लोग कहते हैं असं इंसुलिन भी लगा रहे हैं तो साड़ी शुगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही। इस वास्ते कि मेन चीज़ को अंदर है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन भी लगाई जाओ, इंसुलिन अंदरों भी पैदा हो जाए तो वो ख़त्म नहीं हो रही। तो इस तरह मुख्तलिफ फील्ड के कुछ ना कुछ काम हो रहा, लेकिन जिस लैवल पर होना चाहिए उस लैवल पर नहीं हो रहा। हुण मोस्टली गल है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ FCPS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ PhD ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਾਇਲਪੁਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਸਾਡੇ 3-4 ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਟੀਨ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਮੈਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੰਘ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਗਰ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੁਰਦਾ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਟੀਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਸਨ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਏ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਰਤਬਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਖੋਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਬਣੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ MBBS ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ FCPS ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਥੀਕਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ FCPS ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਤੇ ਚਕਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਵੀ ਐਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ECG ਪਈ, ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਟਰਸੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਬਦਨ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਰਾਗਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਮ ਕਾਮ ਹੈ ਕਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਕੜੀ ਬਾਤੋਂ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਧੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ KE ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੇ ਲਾ ਕੁੜੀਏ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਦਰਸ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਚੂੰਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਯੂਥ ਬਹਿੰਦੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਲਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਵੇਂ ਰਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਬਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਯਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਚਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਖਬਰਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਊ ਫਸਟ ਏਅਰ ਲਈ, ਖਬਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਬਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਟੋਨ ਖਾਸ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵੇਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਰੰਟੀ ਨਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਰਜੀਮ ਲਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਮ ਦੇ ਕੋਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਹਾਕੀ ਮਾਰੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। जी मेरा नाम डॉक्टर अरशद है जी, पिंडी तो मेरा ताल्लुक है और असगर मेरे बहुत करीबी दोस्तों में है माशाल्लाह जी। और कॉलेज ਦੀ तरफ अगर जाइए, अगर वो मैमरी सानू लगता है कि एक ख्वाब सी ना जी माशाल्लाह 5 साल 5 साल तो नहीं बल्कि ज़्यादा ही गुजर गए सन, चूँकि पोलिटिकल जी है ना अनरेस्ट उन्होंने देने बहुत ज़्यादा रही है। अच्छा ज़्यादा दौर सी, बूटे का दौर सी, किसी न किसी बहाने साढ़े एग्जाम जो लेट होंगे रहते सन, तो असी 5 दी बजाय ना किधरे सरकारी तौर पर असी कुछ 6.5 साल तक मतलब पढ़ते रहे उत्थे। तो बहुत अच्छा टाइम सी माशाल्लाह, बहुत अच्छा वक्त गुजरिया है और बड़ियां अच्छियां साड़ियां यादां ने। सब तो वड्डी गल है कि हुण भी अलहमदुलिल्लाह असी कोशिश करने कि वही खलूस साडा हुण साडे अपने बच्चों नूं ज़ाहिर होवे, नज़र आवे। वो साडा बड़ा खलूस वाला ज़माना सी, बड़ी प्यारी दोस्ती सी, पक्की दोस्ती सी। वसाइल साडे कोल होंदे कोई नहीं सी और वसाइल ना होने के बावजूद अलहमदुलिल्लाह मेहनत करके असी इस स्टेज पर पहुँचे कि अज अल्लाह ताला ने सानू सब कुछ दिता होया है।
لیکن جو مزہ اس ٹائم دا سی نا یقین کرو وہ اتنی سہولتاں دے نال بھی سانوں نظر نہیں آ رہا. ہاں الحمدللہ اٹ واز ویری گڈ ٹائم جی. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਐਡੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਦਾ. ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ اور بڑی سمپل لیونگ سی. اچھے لوگ سن, لوننگ لوگ سن, محبت کرنے والے لوگ سن. میں راولپنڈی میڈیکل کالج کی 8th بیچ کی طالب علم تھی اور اس سے پہلے جو ہے آپ یہ سوچیں کہ 7 بیچز نکل گئے تھے. ہماری دوستیاں جو تھیں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھیں اور آپ یہ سوچیں کہ 3rd بیچ کی ڈاکٹر للی اور میری اتنی دوستی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے, تب سے مطلب ہے. اور ہم نے بہت انجوائے کیا. ہم لوگ اکیلے اکیلے تھے, اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور ہم شرارتی بھی بہت ہوتے تھے اس وقت. وہی تو شرارت ہی تو ہے نا. ہم اس وقت کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر کسی کے بارے میں کچھ لکھنا ہے یا شرارت کرنی ہے ویسے جوک کے طور پر, تو ہم اپنا جو ڈائسیکشن ہال تھا اس کا باہر سے کنڈی لگا دیتے تھے, باہر لکھ کے تو بھاگ کے اندر واپس چلے جاتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے ان چیزوں کو. لیکن وہ صرف شغل کے طور پر تھا. پھر ڈاکٹر للی اور میں ہم اکٹھے آیا جایا کرتے تھے اور پھر اس میں بھی ہم بڑی مستیاں کرتے تھے. پھر ہم ہاسپٹل میں جو ہے وہ بھی بڑی مستیاں کرتے تھے, کام بھی بہت کرتے تھے, دن رات کرتے تھے, رہتے بھی تھے. اور ساتھ میں اس کام کو ہمارے پروفیسر صاحب تھے ڈاکٹر سعد رانا, اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ کام کو کام کی طرح مت کرو, کام کو اپنی ہابی کی طرح کرو اور اس کو انجوائے کرو. اور واقعی حقیقت میں جو ہے ہم نے ہمیشہ ڈاکٹری کو ایز صرف کام نہیں لیا بلکہ ایز اے ہابی, ایز اے انجوائے کر کے ساتھ ان کو اس کو کیا بھی ہے اور لوگوں کو بھی ٹریٹ کیا ہے اور اپنی زندگی کو بھی آسان رکھا ہے. اسی طرح تو پھر وہ پرفیکشن زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے ہابی میں. بہت کچھ ہم سیکھتے تھے, بہت کچھ سیکھتے تھے. بڑی کانفرنسز ہم ارینج کرتے تھے اور اس وقت ہے بھی چند لوگ ہی تھے, ابھی تو اتنے لوگ آئے بھی نہیں تھے اس میں. 8th بیچ تک بھی آپ سوچ لیں کہ ہارڈلی مشکل سے 1000 بندہ نکلا ہوگا اس وقت. تو ہم چند لوگ تھے اور چند لوگ ہم اپنے پروفیسرز کے ساتھ بھی جو ہے ہم اپنے پروفیسر سے ڈرتے بھی بہت تھے, ان کی عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے اور ان سے سیکھتے بھی بہت تھے. یہ حالات آپ کے ایسے پروفیسر ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو آپ کے ایسے استاد تھے جنہیں آپ ان کا جو انداز تھا پڑھانے کا یا ویسے ان کا جو آپ کے ساتھ بیہیو تھا وہ بڑا آپ کو بھولتا ہی نہیں, وہ بڑے عظیم اساتذہ میں آپ انہیں شمار کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ایسا استاد اگر ملے تو بچے بھی پھر آپ کی طرح کے ڈاکٹر اور بڑے بن جاتے ہیں. کوئی ایسے بھی تھے آپ کے پروفیسر جنہوں نے بہت متاثر کیا ہو آپ کو؟ ہمارے سارے پروفیسرز اسی طرح کے تھے. جو ہمارے شروع میں جو ہمارے 2 سال ہوتے ہیں جو نان کلینکل ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو فرسٹ پرنسپل تھے پروفیسر لطیف, وہ اتنی اچھی انیٹمی پڑھاتے تھے, اتنی اچھی کہ ہمیں جا کے گھر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ہمیں فنگر ٹپس پر یاد ہو جاتا تھا. اور انہوں نے ایسی چیزیں ہمیں سکھائی کہ جو ہم ابھی سرجری کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز وہ یاد آ جاتی ہے. ایسی زبردست ان کی ہمارے پڑھانے کا انداز تھا. پھر ہمارے پروفیسر نواز تھے, انہوں نے ہمیں فزیولوجی بڑی اچھی پڑھائی تھی. بہت سخت تھے لیکن بہت اچھے تھے پڑھانے میں بھی اور سارا کچھ. پھر اس کے بعد ہمارے پروفیسر سعد رانا تھے جن کے ساتھ ہم نے کیا, انہوں نے تو ہمیں حد ہی کر دی نا پڑھانے میں, اتنا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں سکلز کے لیے وہ ہاتھ پکڑ کے ہمارے سکلز کرواتے تھے. یہ نہیں تھا کہ آپ چھوڑ دیا اور جاؤ کرو, نہیں, وہ ایک ایک چیز ہمیں کرواتے تھے, آپریشن کرواتے تھے, اسکین کرواتے تھے, جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں سکھاتے تھے کہ اس انداز میں آپ نے کرنا ہے. اور انہی کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہم جب ہم آئے تھے یہاں پر گجرانوالہ میں
तो उस वक़्त लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी नई चीज़ों की, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें इतना सिखाया था कि वही सब चीज़ें इस स्टेज पर भी, इस ज़माने में भी हमारे वो काम आ रही है। अब वो नई चीज़ें थी और नई चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज में थी और वो हमने बहुत सीखी थी उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वाले हो, रावलपिंडी मैडिकल यूनिवर्सिटी दे ਉਹ तमाम ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ ਚੱਲ